الجميع لالتزام الأماكن نظراً لوصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جامعة القاهرة. هنطلع ولا مش هنطلع؟ يا رب. انا قبل ما يخش، ما تقلقش. هو وصل. في اخبار؟ مفيش اخبار؟ هو الرئيس وصل. هي هوا. لا، احنا هنقفل قبل ما يخش، احنا بس بنعلن عن دخوله يا فندم، ما تقلقش. مفيش امل. الملتقى الفرنسي المصري للتعاون العلمي والجامعي. في امل. تنفيذ رؤية مصر 2030. هذه الرؤية التي تؤكد على العلاقات الاستراتيجية مع كافة الدول، خاصة دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها فرنسا، التي تدعم آفاق التعاون مع
الرئيسي المصري للتعاون العلمي وجمعي.
Madame, s'il vous plaît. Ce sont les chefs de file, les chefs de file dans le développement. Ok? C'est bon, on peut y aller? Allez. المؤتمر الفرنسي المصري للتعاون العلمي والتنمية. مساء الخير على حضراتكم واهلا بكم مشاهدينا من جامعه القاهره. بننقل لحضراتكم فعاليات المؤتمر الفرنسي المصري للتعليم الجامعي
وأيضا هذا الملتقى للتعاون العلمي والأكاديمي. مهم جدا أن احنا ننقل لحضراتكم فعاليات هذا الملتقى الذي بيحمل كثير من التفاصيل الخاصة بالتعاون العلمي والأكاديمي على مستوى العلاقات المصرية الفرنسية. منذ قليل تابعنا عقد عدد من الاتفاقيات المختلفة بين مصر وفرنسا، هذه الاتفاقيات الخاصة بنظم التعليم العالي الحديث، وبالتأكيد تابعنا هذه التفاصيل الخاصة بزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون والذي بدأت بالأمس. كل التفاصيل الخاصة بالزيارة التي تستغرق 3 أيام على كافة المستويات، التعاون المشترك للعلاقات المصرية الفرنسية التاريخية في اللقاء الذي يعد 12 بين الرئيس المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ توليه منصبه في عام 2017. تأكيد الأواصر الخاصة بالعلاقات الممتدة التاريخية المجذرة بين مصر وفرنسا هي علاقات ممتدة، ووجود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مصر له العديد من الدلالات، خاصة في كافة الأصعدة على المستوى السياسي أو المستوى الأمني، المستوى الاجتماعي والاقتصادي والشراكات المختلفة التي تسعى لها مصر لهذا التعاون الذي رقى وترفع إلى مستوى العلاقات الخاصة بالشراكة الاستراتيجية. مشاهدينا بالتأكيد تابعنا لحظة بلحظة التوصل إلى عدد كبير من الحلول مع عقد اللقاءات الثنائية بين رئيسي الدولتين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك إيمانا ودعما بالتأكيد بأن فرنسا هي جزء تاريخي ومتأصل باعتبارها جزءا للتواصل مع العالم العربي. تابعنا منذ قليل عقد عدد كبير من الاتفاقيات بين الجانب المصري والجانب الفرنسي، هذه الاتفاقيات التي أبرمها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع الجانب الفرنسي وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد فيليب باتيستا، وهذه العلاقات التي تأصلت الخاصة بالتعاون المثمر في الفترة القادمة مع إبرام عدد من الاتفاقيات الخاصة ب40 بروتوكول تعاون مع 13 جامعة مصرية، منهم 30 برنامجا بدرجات مزدوجة بجانب الاتفاقيات بين الجامعة الفرنسية والجانب المصري، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع مدارس الهندسة الفرنسية. كانت كلمات الدكتور أيمن عاشور الخاصة بالتعاون والشراكة الفرنسية المصرية، والذي يعد هذا اليوم هو بداية فارقة على مستوى هذا التعاون العلمي والجامعي. كانت كلمات الدكتور أيمن عاشور الخاصة بهذا التعاون في غاية الأهمية. مشاهدينا ركز على التعاون والشراكة الفرنسية المصرية، ركز أيضا على عدد ارتفاع الجامعات المصرية في ال10 سنوات الأخيرة من 50 جامعة إلى 116 جامعة مصرية. قال أيضا هناك جامعات أخذت تصنيفات عالمية، تصنيف الQS 19 جامعة مصرية، وهذا رقى بالتأكيد إلى التعاون مع الجامعات الأجنبية. ركز أيضا على الجامعة الفرنسية في مصر، هذه الجامعة التي أنشئت في عام 2002 ولقت كثيرا من النجاحات وخرجت عديد من الطلاب، ومن المنتظر أن يتم يعني بشكل كبير تأسيس جديد لمفاهيم مختلفة للتعاون العلمي في الفترة القادمة بإنشاء حرم جامعي لهذه الجامعة يكون صديق للبيئة، وأيضا من المستهدف وصول عدد الطلاب فيها بحلول عام 2030 وصول عدده إلى 3000 إلى 7000. مشاهدينا بننتظر دخول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد دقائق إلى قاعة الاجتماعات الكبرى بجامعة القاهرة.
président, son Excellence le président Emmanuel Macron, le président de la République française. Votre Excellence, Monsieur le Président Emmanuel Macron, soyez le bienvenu parmi nous et parmi ces honorables invités aujourd'hui pour cette table ronde. Dans cette table ronde intitulée L'excellence de la jeunesse égyptienne et la coopération franco-égyptienne dans l'enseignement supérieur et la recherche, nous allons écouter les témoignages de 3 jeunes étudiants qui ont bénéficié de la coopération bilatérale entre l'Égypte et la France. Et je les invite à vous rejoindre sur scène. وأدعوهم إلى الانضمام إلينا على خشبة المسرح. Votre Excellence, Mesdames et Messieurs, permettez-moi aussi de donner la parole aux 2 modérateurs de cette table ronde, Madame Shahinda Aizat, conseillère culturelle près de l'ambassade de l'Égypte à Paris, et le professeur Mohamed Rojdi, président de l'Université française d'Égypte. في فرنسا والسيد محمد رشدي رئيس. Excellent, Monsieur le Président de la République, Excellences, Monsieur le Ministre, honorables invités, Mesdames et Messieurs. La France et l'Égypte partagent depuis longtemps une histoire de coopération académique et scientifique féconde. De nombreux partenariats universitaires, programmes de recherche conjoints et bourses d'études ont permis à des générations d'étudiants et de chercheurs de se former, d'échanger et de bâtir ensemble des projets académiques ou scientifiques ambitieux. Aujourd'hui, forts de ces réussites, nos 2 pays souhaitent ouvrir une nouvelle étape de ce partenariat et changer d'échelle dans leurs relations universitaires et scientifiques. Cette première édition des Assises franco-égyptiennes de l'enseignement supérieur et de la recherche est une première étape importante dans ce processus. Nous sommes très honorés, Monsieur le Président, de vous accueillir ce soir dans la salle de la coupole de l'Université du Caire pour conclure la première journée de cette réunion. Notre objectif ce soir est bien sûr, Monsieur le Président, de vous entendre, mais également d'entendre des jeunes Égyptiennes et Égyptiens qui ont été des acteurs et des bénéficiaires des coopérations passées et illustrent par leur parcours ce que nous cherchons à renforcer pour l'avenir. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre, vous avez naturellement la liberté de prendre la parole et de réagir à tout moment. فخامة الرئيس الفرنسي، معالي الوزير أيمن عاشور، الحضور الكرام، تدخلي باللغة العربية. معالي الوزير، نعبر عن خالص امتناننا لكم وللسفارة الفرنسية على تنظيم هذا المؤتمر الفرنسي المصري للتعليم العالي والبحث العلمي. معالي الوزير، قد جعلتم من تعزيز التعاون الدولي وعلى وجه الخصوص مع فرنسا إحدى أولوياتكم الرئيسية، ونحن اليوم نتواجد بين عدد كبير من قادة الجامعات من فرنسا ومن مصر، واحنا كمان مع
عدد كبير من الطلاب والخريجين. معالي الوزير، هل لكم أن تشاركونا رؤيتكم حول توقعاتكم المرجوة من هذا المؤتمر في مجال تطوير التعاون الجامعي والعلمي الثنائي بين فرنسا ومصر؟ وشكرا. شكرا. فخامة الرئيس، تسمح لي أرد على السؤال في البداية. أرحب بفخامتك سيادة الرئيس إيمانويل ماكرون في رحاب جامعة القاهرة، أقدم جامعاتنا وأعرقها وأكثرها تميزا. واسمح لي أن أشيد بالعلاقات المصرية الفرنسية في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وهي العلاقات الممتدة على مر العصور، شاهدة على العديد من الإنجازات. أثناء دخول حضرتك إلى القاعة، حضرتك مررت بمشروع من أهم المشروعات اللي بيشهدها التعاون المصري الفرنسي حاليا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وهو الجامعة الفرنسية في مصر. يمتد تاريخ هذه الجامعة من 2002 عندما بدأت هذه الجامعة، ثم في 2019 تم تطويرها، وحاليا نحن نشهد كما عرضنا على فخامتك في المدخل رؤية جديدة لهذه الجامعة على أرض جديدة بحرم جديد على 30 فدان. ولقد تم توقيع بروتوكول بين الجامعة الفرنسية و9 من أكبر الجامعات الفرنسية لتقديم العديد من البرامج المتخصصة في العلوم الجديدة التي يحتاجها سوق العمل المصري والمنطقة العربية وكذلك الأفريقية. الاتفاق مع الجامعة الفرنسية من خلال هذه البروتوكولات أن تدعم أيضا البرامج التعليمية في جامعاتنا المختلفة. فخامة الرئيس، عندنا في مصر الآن 116 جامعة، بين جامعات حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية وأفرع جامعات أجنبية، والدور الذي تلعبه الجامعة الفرنسية الآن هو دعم هذه المنظومة من خلال الشراكات التي تمت مع الجامعات الفرنسية. أود أن أذكر أيضا أن العلاقات المصرية الفرنسية في مجال التعليم هناك العديد من الأمثلة الناجحة، وهناك الشباب الذي نراه أمامنا، والشباب الذي سيقدم لنا تجربته في هذا المنوال وعلاقته بالتعليم الفرنسي. هناك العديد من الجامعات المصرية الآن التي تدرس التخصصات المختلفة باللغة الفرنسية، ولعل ونحن على أرض جامعة القاهرة أذكر الطب. هناك تدريس للطب على سبيل المثال في رحاب جامعة القاهرة باللغة الفرنسية، وليس فقط في جامعة القاهرة، بل هناك بعض الجامعات التي تدرس تخصصات مختلفة في العلوم المختلفة والتخصصات المختلفة. قبل مجيء سيادتكم منذ قليل، تأكيدا لهذا التعاون الذي يحدث به اليوم من طفرة غير مسبوقة في مجال العلاقات الثنائية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين مصر وفرنسا، تم توقيع 42 بروتوكول من 13 جامعة مصرية و22 جامعة فرنسية. ال 42 بروتوكول دول يضموا 70 برامج بينية حديثة تحترم الاتجاهات العلمية الحديثة وتعمل على وظائف المستقبل وربط هذه البرامج بسوق العمل. كل هذه البرامج بدعم من الجامعات الفرنسية وبالتعاون مع الجامعات المصرية. هذه البروتوكولات تضم 70 مشروع وبرنامج، منهم 30 برنامج بدرجات مزدوجة، أي الطالب يحصل على الشهادة من الجامعة الفرنسية والجامعة المصرية، والتدريس باللغة الفرنسية بالطبع. هذا وهناك شراكة نعمل معها الآن لدعم التوسع في التعليم العالي المصري لخدمة الطلاب والشباب، ليس فقط في منطقتنا في الشرق الأوسط ولكن في أفريقيا أيضا. لذا الدول الفرنكوفونية والطموح الذي نوقعه اليوم بدعم من فخامتك لدور مصر وفرنسا في التعليم العالي للدول الأفريقية والدول الفرنكوفونية
وهذا هو الذي نعمل عليه. ويعني مش عايز أطول لأن عايز أسيب الفرصة لأولادنا الشباب يتكلموا أكثر. شكرا فخامة الرئيس. شكرا معالي الوزير على هذه المداخلة وعلى شرح أوجه متنوعة للتعاون التعليمي والجامعي بين مصر وفرنسا. ولكن اليوم في هذه المائدة المستديرة نحن نلتقي بثلاثة من الشباب المصريين الواعد، كل واحد فيهم له تجربته الخاصة في مجال دراسته أو في مجال عمله الذي تخصص فيه. اسمحوا لي أن أتحدث الآن باللغة الفرنسية. Permettez-moi de revenir au français pour saluer notre première intervenante, Anna Wafa. Anna, vous êtes une juriste brillante, formée entre l'école de droit de l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne au Caire, au sein de la même université à Paris, dans le cadre d'une bourse Tahtaoui de l'ambassade de France. Après avoir obtenu votre master en droit comparé des affaires, vous avez réussi les 2 concours des barreaux français et égyptiens. Vous incarnez clairement l'excellence académique et la rigueur juridique à la française. Chère Anna, votre double formation entre Le Caire et Paris vous a permis d'acquérir une expertise rare. Selon vous, quel a été l'apport de votre formation à la française dans cette trajectoire internationale? Merci pour cette introduction et merci pour la question. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les présents, c'est avec un grand plaisir que je partage avec vous l'impact profond de la coopération franco-égyptienne sur mon parcours. Ce parcours à la croisée de 2 traditions académiques exceptionnelles a été une véritable aventure intellectuelle et professionnelle, propulsée par des opportunités uniques. Ma double formation entre Le Caire et Paris a été un levier extraordinaire, me permettant de bénéficier d'une approche complète et enrichissante. Parlons d'abord des avantages de cette coopération. J'ai eu la chance d'accéder à des opportunités qui étaient inédites en Égypte, comme la possibilité de visiter des tribunaux, avant que cela ne devienne une pratique courante. Cela m'a permis de me plonger dans la réalité du système judiciaire, au-delà des théories académiques. En outre, apprendre le droit français dans sa langue originale a constitué un atout majeur, surtout lorsque l'on sait que le droit égyptien s'inspire profondément du droit français. Certes, ce n'était pas toujours facile, mais ces défis ont forgé ma compétitivité, ma résilience et mon indépendance, des qualités essentielles qui m'ont permis de me démarquer dans un environnement professionnel exigeant. L'obtention d'une bourse d'excellence était une expérience marquante. Cela m'a permis d'avoir un accès direct à des opportunités exceptionnelles en France, me permettant d'étudier dans des conditions privilégiées. Grâce à cette bourse, j'ai pu tisser des liens avec des cabinets d'avocats de haut niveau, aussi bien en France qu'en Égypte. Cela a ouvert des portes à des environnements professionnels prestigieux et j'ai ainsi pu développer un réseau international essentiel pour ma carrière. Et bien sûr, comment ne pas mentionner la découverte des meilleures boulangeries du monde? Une récompense bien méritée après des longues heures de travail et un plaisir que seul un croissant parisien peut offrir. Cependant, cette expérience n'a pas été sans ses difficultés. Vivre seul pendant mes études m'a permis de devenir indépendant dès un jeune âge. Une qualité précieuse dans ma carrière professionnelle. Toutefois, ce processus d'autonomie n'est pas toujours simple. Gérer simultanément les études, la vie personnelle et les responsabilités quotidiennes était parfois difficile, mais cela a renforcé aussi ma résilience et ma capacité d'adaptation. L'exigence académique élevée en France m'a poussé à développer une réelle rigueur
intellectuelle et une autonomie dans le travail. Et bien sûr, comme tout bon étudiant étranger à Paris, j'ai tenté désespérément parfois de comprendre les lignes de métro de Paris. C'était un master en parallèle. En plus de ces expériences, la maîtrise du français en complément de l'arabe et de l'anglais m'a permis de me distinguer sur la scène internationale. Cette compétence linguistique n'est pas seulement un atout professionnel, mais aussi un catalyseur dans mon développement et ma capacité à évoluer dans des contextes multiculturels. Forte de ce processus enrichissant, je souhaiterais, Monsieur le Président, proposer quelques moyens pour améliorer et renforcer cette coopération, afin qu'elle puisse bénéficier à un plus grand nombre d'étudiants. 1. Faciliter l'accès aux stages et aux expériences professionnelles durant le master. 2. Étendre l'accès aux bourses d'études à un plus grand nombre d'étudiants. Mon expérience a démontré l'importance de ces bourses dans l'ouverture d'opportunités exceptionnelles. Augmenter le nombre de bénéficiaires garantirait un enrichissement mutuel et renforcerait encore davantage les liens académiques et professionnels entre la France et l'Égypte. Pour cela, il serait envisageable d'impliquer davantage le secteur privé, notamment les entreprises françaises présentes en Égypte, qui pourraient participer au financement de bourses ou offrir des stages. Cela créerait une dynamique tripartite entre l'université, l'étudiant et l'entreprise. 3. Renforcer les échanges académiques et professionnels. Mettre en place un programme de mentorat entre étudiants boursiers et anciens lauréats. Avec l'autorisation de Monsieur le Président, je serai honorée de prendre l'initiative de lancer ce programme en mobilisant d'anciens lauréats volontaires en France et en Égypte, afin de créer un réseau de soutien dynamique accessible aux futurs bénéficiaires de cette coopération. Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance pour les initiatives de coopération entre la France et l'Égypte qui ont permis à des étudiants comme moi d'accéder à des opportunités exceptionnelles et d'enrichir nos parcours. Ces efforts continus renforcent non seulement les liens académiques, mais aussi les échanges professionnels, contribuant ainsi au rayonnement intellectuel et juridique de nos deux nations. Je souhaite vivement que cette coopération continue et devienne encore plus avancée, ouvrant ainsi davantage de voies d'échange, d'innovation et d'opportunités pour les générations futures. Merci. Merci infiniment, chère Hana, pour ce témoignage. Votre parcours qui a démarré à l'école du droit de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ici, dans cette université, l'école du droit, dans cette université, cette carrière internationale, elle n'a rien de, votre réussite internationale n'a rien de surprenant. Félicitations. دلوقتي هقلبها للهجة المصرية. أنا فرنسي لكن بحاول أتكلم مصري. أوكي؟ حاول دلوقتي للعربي عشان أدي الكلمة. شكرا. شكرا. عايز أدي الكلمة للطالب صالح محي. صالح خريج ثانوية حكومية متميزة من ستم زي ما نقول، يعني علوم تكنولوجيا هندسة ورياضيات. باي ذا واي أنا أستاذ رياضيات قبل ما أكون رئيس جامعة وفخور بدي. هو دلوقتي طالب في السنة الثانية هندسة في الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر. صالح طالب متميز في الدراسة ومتميز كمان في الابتكار برغم صغر سنه، لأنه بحكم أنه طور حلول تكنولوجيا لها تأثير اجتماعي كبير. مثلا طرف اصطناعي لذراع بتكلفة قليلة، درون شغال بذاته يعني اوتونومس، ونظام لإدارة بنوك الدم. من غير شك صالح مثل لمستقبل التكنولوجيا معالي الوزير في مصر، وأملنا إحنا في تعاون بين مصر وفرنسا. عزيزي صالح.
عزيزي صالح، حضرتك لسه طالب بس عندك إنجازات كبيرة في المشاريع التكنولوجيا العملية. أنت كمان خريج ثانوية كانت بتدرس باللغة الإنجليزية وهو في الجامعة الفرنسية دلوقتي. هل ممكن تقول لنا ليه اخترت تدرس هندسة في الجامعة الفرنسية في مصر؟ وثانياً، وهل الجامعة بتساعدك تكمل وتطور مشاريعك التكنولوجيا؟ شكراً. أحب أشكر جدا البريف اللي اتقال عني ده، وأحب أشكر سيادة الرئيس ومعالي الوزير. فعشان أجاوب على السؤال، يعني هو الأول زي ما بروفيسور رشدي قال إن أنا كنت من مدارس ستيم. مدارس ستيم دي هي بروجكت بيزد أكتر، بنهتم بالمشاريع. فالباك جراوند بتاعتي هي مبنية أكتر على المشاريع. أوكي سوري. أوكي. فالباك جراوند او الخلفيه بتاعتي مبنيه اكتر على المشاريع. فمن احدى، بما اني كنت خريج مدرسه انجلش، فمن احدى الحاجات اللي انا كنت بدور عليها في الجامعه بتاعتي بعد ما خلصت الثانويه العامه بتاعتي، ان الاقي جامعه يكون فيها سيستم بيهتم جدا بالبروجكتس، بيهتم جدا بالمشاريع وتطويرها، وبيجمع ما بين الثيوريتيكال والبراكتيكال في التعليم بتاعه. وكنت انا شخص مهتم جدا بالاكسترا كريكولم اكتيفيتيز، بحب ان انا اطلع الطاقه بتاعتي في رياده الاعمال. فكنت مهتم برضو ان الجامعه اللي اكون فيها يكون فيها كارير سنتر قوي اقدر اعتمد عليه. وده اللي حصل. لقيت الجامعه الفرنسيه مقدمه 5 سنين. في ال5 سنين ده انا اقدر احصل على درجه الماجستير ودرجه البكالوريوس بتاعتي بسهوله. ودي حاجه هتخليني في سوق العمل، يعني هتديني امتيازات في سوق العمل، دول ديجري من فرنسا ومن مصر. فده شيء برضو بالنسبه لي كان رائع كخريج من مدرسه ثانويه. وجوه بقى الجامعه انا يعني اللي انا تخيلته لقيته، بحيث ان انا لقيت كارير سنتر قوي. فقدرنا نعمل مع بعض ننظم 4 هاكاثونز ليهم علاقه برياده الاعمال اكتر، وبتوعي زمايلي شباب ايه هي رياده الاعمال وليه هي مهمه الفتره دي. ودخلنا مسابقه زي ما دكتور شيرين كانت ذكرت الموضوع ده تبع الاي اف، مسابقه فرنسيه. وخدنا مركز اول في احدى الهاكاثونز دي باسم الجامعه الحمد لله. وبعدين اشتغلت. الجامعه ما شاء الله يعني ساعدتني، كانت بيركزوا اكتر ان كان رؤساء الاقسام او ان كان الدكاتره كلهم، كل الاستاف بتاع التدريس كان بيركز اكتر في ازاي يسبورت حته البروجكت. وانا زي ما بروفيسور رشدي قال انا كنت شغال على كذا مشروع، من ضمنهم لو كوست بروستاتيك ارم اللي هو طرف صناعي قليل التكلفه، واجري درون اوتونوموس اجري درون، وشغال على بلاد بانك مانجمنت سيستم. الفكره ان انا كان عندي زي راي او عندي عقيده معينه في حيث ان انا اخلي البروجكتس بتاعتي اكتر تميل للخير وللسلام وانها تفيد الناس بشكل او باخر. فكنت مركز قوي على حاجه زي كده. شكرا. ولقيت كل السبورت، كل الدعم من الجامعه. وانا يعني دايما بحب اذكر نفسي بحته ان الدول المتقدمه دايما هي تقدمت بالعلم، والقوه بتيجي من العلم، من قوه العلم. والقوه تعرفها بالنسبه لي هو انك تقدر يبقى عندك الفرصه انك تختار ما بين الخير والشر. فحبيت جدا ان انا اكون من الناس اللي شغاله على نفسها عشان توصل لمرحله ان هو يكون عندهم الفرصه يختاروا ما بين الخير والشر، والبروجكتس بتاعتي تبقى ليها مسج او ليها رساله. وفعلا قابلت كل السبورت من الجامعه. فلذلك انا اخترت الجامعه الفرنسيه. هو هيبقى في تحدي بالنسبه لي صغير ان انا اعرف اتكلم فرنساوي، وان شاء الله يعني كمان 1.5 سنة هكون بجيب طلاقه يعني في اللغه الفرنسيه. ويعني سياده الرئيس كنت احب اسال حضرتك سؤال، هو مش سؤال، هو ادفايس اكتر للفيوتشر بتاع صالح.
يعني حضرتك شايف ايه لو تديني نصيحه اكتر للفيتشر بتاع صالح، وصالح هنا بيمثل شباب الجامعه الفرنسيه او الشباب اللي في الديجري دي. That's it. Thank you. Thank you very much. شكرا جزيلا عزيزي صالح على هذا الجواب القيم. حضرتك بتمثل بالفعل مثال لتميز الشباب المصري بكل صراحة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، وأنا كرئيس الجامعة الأهلية الفرنسية فخور إنك اخترت تيجي لجامعتنا. شكرا، الله يخليك الله يخليك. On va basculer au français. Nous sommes dans une table ronde franco-égyptienne. Je vais désormais basculer au français pour interroger notre troisième intervenante. Madame Yousra Ahmed. Yousra a suivi un cursus de sciences de gestion au département francophone de gestion d'Alexandrie. Donc encore quelqu'un qui a étudié à la française sur le sol égyptien, département qui est rattaché à l'université de Poitiers. Elle a ensuite rejoint l'université de Bordeaux, où elle est en train d'achever une thèse de doctorat, tenez-vous bien, en finance participative, sous une co-direction entre l'université de Bordeaux et l'université d'Alexandrie. En parallèle, bien sûr, elle est épouse, mais elle est aussi maître assistante au sein de son département formateur à l'université d'Alexandrie. Elle incarne à l'évidence la coopération entre la France et l'Égypte dans le domaine de la formation doctorale. Chère Yousra, vos travaux de recherche portent sur la finance participative, un modèle en plein essor. Quels en sont, selon vous, les bénéfices pour la société, tant en Égypte qu'en France, et comment la codirection de votre thèse entre l'Université de Bordeaux et l'Université d'Alexandrie fait-elle avancer vos recherches sur ce sujet? Merci. Merci, Monsieur Rojdi, pour votre présentation et merci pour la question. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je suis doctorante à l'Université de Bordeaux, qui est en co-direction à avec l'Université d'Alexandrie en Égypte. Et mes travaux de recherche, ils portent sur la finance participative. C'est effectivement un modèle en plein essor, mais aussi avec des bénéfices socio-économiques majeurs et aussi des défis réglementaires et culturels. Ce modèle, il permet aux jeunes entreprises et aux petits projets dans le financement de leur activité et leurs obstacles majeurs. Ça leur permet de financer le projet d'une façon plus facile et plus souple. Ils ont recours à l'Internet pour demander une aide financière au grand public et ils s'appuient à des contributions relativement faibles et à un grand nombre d'individus. Ce modèle, il a des bénéfices sociaux pour la France et pour l'Égypte. Il permet d'abord l'inclusion financière des individus dans le système économique. Et d'ailleurs, la Banque centrale en Égypte, il a des initiatives pour encourager l'inclusion financière des individus. Ça permet aussi l'engagement des individus comme des investisseurs particuliers. C'est eux-mêmes, les citoyens, qui peuvent eux-mêmes choisir les projets qui sont alignés avec leurs propres valeurs personnelles. Alors, ça permet d'avoir une économie sociale solidaire. Ce modèle aussi de financement participatif permet la stimulation de l'innovation. Des projets comme les projets de Saleh, surtout les projets, les startups qui ont des nouvelles idées innovantes, ils ont plus de difficultés à trouver des financements pour leurs projets. Alors, le modèle de financement participatif leur offre une alternative au crédit bancaire qui est plus facile et plus rapide. Ma co-direction
entre l'université de Bordeaux et l'université d'Alexandrie en Égypte. C'est un véritable atout qui enrichit mes recherches scientifiques. Elle m'a permis de faire une étude comparative interculturelle entre les deux pays, entre deux contextes notamment différents, mais aussi les deux contextes ont des potentialités immenses au niveau de la finance participative. Et grâce à ce double regard et à cette étude comparative, j'ai pu alors identifier les bonnes pratiques du financement participatif et ainsi les spécificités économiques, institutionnelles et culturelles dans chaque pays. Alors, cette double approche, elle m'a permis aussi de produire une recherche riche et plus nuancée, mais pas seulement une recherche au niveau de la recherche scientifique. Ça nous permet aussi de peut-être faire une coopération au niveau de la finance participative, une coopération entre les deux pays à travers des plateformes franco-égyptiennes dédiées au financement des projets communs entre les deux pays, des projets au niveau de l'énergie renouvelable et au niveau de la technologie et tous les startups, surtout franco-égyptiens, qui ont des difficultés à trouver des financements. Ma co-direction, enfin je veux dire que ma co-direction de thèse, elle a été une opportunité pour le développement aussi de mon département. Mon département, le département francophone de gestion, c'est un département au sein de l'Université d'Alexandrie en Égypte et en partenariat avec l'Université de Poitiers en France. Alors cette co-direction va me permettre non seulement de travailler et de développer mes compétences au niveau de la recherche scientifique, mais aussi elle m'a permis de développer mes compétences d'enseignement, puisque je suis maître assistante au département, le département francophone de gestion. Alors, cette co-direction m'a permis vraiment de développer les compétences d'enseignement et on pourra alors, après plus tard, former les étudiants qui deviendront après une élite économique égyptienne, à la fois égyptien et francophone. Merci. Merci beaucoup à nos trois jeunes panélistes très ambitieux. On vous remercie pour vos propos et on vous remercie de nous avoir raconté, même brièvement, votre parcours qui incarne vraiment les ponts de coopération entre la France et l'Égypte. On vous souhaite à vous tous un excellent avenir. Monsieur le Président, vous avez suivi le parcours de ces trois jeunes ambitieux et vous pouvez prendre la parole peut-être pour commenter, conclure notre table ronde, mais aussi nous dire comment vous voyez l'avenir de cette coopération franco-égyptienne au niveau de la coopération, je veux dire au niveau scientifique académique. Comme vous voulez, faites ce que vous voulez. Comme vous voulez. Vous restez peut-être parmi les jeunes. Merci beaucoup. Cette institution et du caractère, au fond, très singulier de ce moment quand on vient en Égypte parler à sa jeunesse. C'est venir parler dans une des plus vieilles civilisations du monde
à un des pays les plus jeunes au monde. Et c'est le merveilleux paradoxe de l'Égypte aujourd'hui. C'est que vous avez tout à la fois, en effet, une civilisation de laquelle Champollion disait « l'Europe doit le principe de toute sa connaissance à l'Égypte », et qu'en même temps, un Égyptien sur deux a moins de 25 ans. Ce qui est un trésor et ce qui montre l'importance d'investir sur ce capital humain, ce que vous êtes toutes et tous en train de faire. Alors, je voulais vous dire d'abord ma confiance et ma gratitude à l'égard de celles et ceux qui font vivre la relation universitaire, qu'il s'agisse de l'enseignement, de la recherche et de ce qui a été annoncé aujourd'hui et de ce que vous portez et ce que vos histoires ont pu nous dire. Et puis je vais essayer de répondre à la question de Salé ensuite. Vous dire en effet que notre partenariat est ancien, qu'il a souvent reposé sur l'archéologie, le patrimoine, mais aussi des filières de recherche. Et que quand on regarde aujourd'hui l'Égypte, elle est impressionnante par sa qualité académique, qui en fait l'une des places fortes de la recherche, de l'enseignement dans la région. La qualité aussi et la vitalité de son innovation, ce qui la place comme un des principaux écosystèmes d'innovation au monde, parmi les 20 premiers, à coup sûr le premier du continent africain et du Moyen-Orient. Et qu'il s'agisse d'énergie, de pharmacie, de tourisme, d'informatique, d'agriculture, j'aurais du mal à citer toutes les filières, votre nation se place à l'avant-garde de la qualité de ces formations. Ce qui fait que nous avons su, à travers le temps, nouer des relations. L'école de droit de la Sorbonne au Caire est fière d'avoir ce partenariat avec cette université. Et puis nous avons en effet, Monsieur le ministre l'a rappelé, 50aine de diplômes communs déjà consolidés, 42 protocoles là parachevés qui permettent de consolider 70 programmes. On a, vous en êtes l'incarnation, à peu près 3000 étudiants qui viennent un moment pour suivre leurs études en France, ce qui est une augmentation très importante ces dernières années. On a fait plus 22% d'augmentation pour les étudiants égyptiens accueillis en France, ce qui est une force, une chance. Et je veux, chère Anna, reprendre ce que vous nous avez proposé au bon. Chiche, allons-y. Et je souhaite qu'on puisse vous accompagner dans les idées que vous avez portées pour vous permettre d'avancer. Et ça va nous permettre, avec Campus France qui est là à nos côtés, de faire encore mieux, d'accueillir encore mieux et pour tout ce programme d'accompagnement des étudiants, de faire encore davantage. Alors ce partenariat avait été marqué par un tournant, il y a un peu plus de 20 ans, avec l'UFE, qui nous réunit aussi. Et il faut bien dire que pendant plusieurs années, ce projet a tâtonné. Et avec le président Sissi, en 2019, on a voulu lui donner une nouvelle orientation. Et je voulais vraiment dire ma gratitude à l'égard de notre ambassadeur, Monsieur le Président du Conseil, de toutes les équipes, de vous, cher Président, de nos architectes qui nous ont présenté le magnifique projet qui est en train d'être parachevé, de toutes les équipes éducatives et de recherche, car notre université, maintenant, va prendre un nouveau tournant et l'UFE est d'ores et déjà maintenant revenu sur une trajectoire magnifique qui va nous permettre d'arriver dans quelques années à peine, Monsieur le ministre, nous en sommes convaincus, je le sais, aux 7000 étudiants que nous visons. Dans un campus magnifique, avec là aussi une architecture à l'avant-garde à la fois du beau et du durable, et qui va nous permettre donc d'avoir là aussi des étudiants égyptiens, mais de tout le continent, parce que c'est votre ambition, qui seront formés dans ce partenariat et cette université française d'Égypte. Et je veux vous dire la très grande fierté de voir cette maquette tout à l'heure, mais de savoir que dans quelques mois, pour le premier tronçon, ce sera une réalité pleine et entière, et que d'ici à 2 ans, 2 ans et demi, ce sera une réalité pour l'ensemble de ce site. Et donc, dans quelques années à peine, ces 7000 étudiants seront là. C'est une vraie révolution. Et je veux remercier l'ensemble des universités qui ont été présentes aujourd'hui pour signer ces partenariats et pour ainsi accompagner ce magnifique projet de notre Université française d'Égypte, qui sera cette tête de pont, mais la tête de pont d'un partenariat qui est au fond beaucoup plus large
et qui veut regrouper les organismes de recherche français. Je salue toutes les présidentes et présidents qui sont là dans mes délégations, CNRS, IRD, CIRAD et tant d'autres, l'INSERM, le CNES et beaucoup d'autres organismes de recherche sont impliqués dans les projets. Et remercier toutes les universités qui sont là, saluer le consortium aussi d'établissements français coordonné par l'université de Cergy Paris Université qui contribue plus largement à justement l'offre de formation de l'établissement ainsi élargie. Alors au-delà de l'UFE, de ces partenariats signés aujourd'hui, la France veut continuer d'être aussi un partenaire de confiance pour l'Égypte. Nous avons la chance depuis beaucoup d'années d'être là avec nos écoles françaises, notre réseau, avec aussi tout le partenariat que nous nouons avec le réseau, le tissu des écoles françaises justement d'Orient. Et nous continuons de les accompagner. J'ai croisé tout au long de ce déplacement beaucoup d'entre vous qui aviez appris dans ces écoles, quel que soit le réseau. Je dis souvent, c'est notre carte du tendre. Et c'est d'ailleurs le visage magnifique d'une laïcité à la française que vous, Égyptiennes et Égyptiens, connaissez bien. C'est-à-dire qu'on peut avoir appris dans le réseau des écoles publiques françaises, mais chez les sœurs ou chez les frères, ici ou ailleurs, on a appris une langue qui nous unit, qui nous a appris l'universel. Et on les a appris même si on était d'une autre religion. Ici, dans ce pays où la fierté du président, et me le disait encore hier, est quand on ouvre une mosquée de pouvoir ouvrir une synagogue et une église. Et de le faire dans un pays qui porte ce goût de l'universel, cet amour de toutes les religions et cette conviction qu'elles peuvent vivre ensemble. C'est ça l'universel. Alors je voulais d'abord vous dire qu'on va continuer de soutenir nos écoles françaises. La langue française à travers toutes ces écoles, pour que les sœurs, les frères, les enseignants, dans tous nos tissus publics, quel que soit leur statut, continuent d'apprendre à des jeunes enfants en Égypte et plus largement dans toute la région, le français. Ensuite, j'ai dit au président que dans les réformes qu'il voulait faire, nous voulons être un partenaire et que le français continue d'être au cœur du baccalauréat égyptien, et même si c'était plus dans la maquette, parfois comme on dit chez nous, je crois, que ce soit une option qui donne plein de crédits et donc qu'il y ait beaucoup d'incitations pour les jeunes Égyptiennes et Égyptiens à apprendre le français. Ensuite, je lui ai dit qu'on voulait continuer d'aller plus loin et il a des grandes ambitions pour sa jeunesse, il a raison. Et donc nous voulons, au-delà de l'UFE, au-delà des partenariats signés aujourd'hui, être des partenaires de confiance pour vos universités. En faisant quoi? En aidant à former les enseignants. À le faire d'ailleurs pour les enseignants en langue française du cycle primaire et secondaire, mais pour les universités aussi. Ensuite, en continuant à avoir des doubles diplômes et en donnant davantage de moyens à nos universités qui ont déjà signé aujourd'hui et qui sont vos partenaires, mais en contractant d'autres partenariats encore pour qu'il y ait plus de doubles diplômes. Et puis enfin, en aidant à financer ces projets, ce que fait déjà l'Agence française de développement, mais en mobilisant aussi le secteur privé. Vous l'avez très bien dit. Et beaucoup sont là qui sont prêts à le faire. Capgemini, qui croit dans la jeunesse, par exemple, égyptienne, qui va venir ici embaucher des jeunes ingénieurs, des développeurs, va être un partenaire, j'en suis sûr, aussi pour aider à former. Elle l'est déjà. Et donc, on va aussi mobiliser nos universités pour faire des programmes communs et être, en quelque sorte, des partenaires de ce formidable développement que veut le président Sissi pour votre université. Puis on va le faire également avec toute la francophonie. Parce que pourquoi j'ai cet amour de la langue en partage? C'est parce que dans votre pays, malgré toutes les idées reçues, c'est là qu'on continue de former, d'avoir le plus de locuteurs en langue française, dans toute la région. Et c'est un trésor. Et en effet, cette richesse qu'il y a aujourd'hui autour de la francophonie, c'est presque 3,5 millions de locuteurs français dans ce qui fait de vous le plus grand pays francophone de la région. C'est un trésor sur lequel on veut s'appuyer. Et donc ces partenariats, on va aussi les renforcer
avec la francophonie, l'université Senghor à Alexandrie, les 23 universités et institutions membres de l'Agence universitaire de la francophonie, et permettre à l'Organisation internationale de la francophonie, l'Égypte et la France, d'être aux avant-gardes de ce projet, de se dire on a ici un trésor, on a un pays où les moins de 25 ans, c'est près de 60 millions d'habitants. C'est fou. Et donc on veut développer pleinement la francophonie ici. Et donc je reviendrai en France et j'irai à Villers-Cotterêts. Je vous invite tous à venir visiter Villers-Cotterêts, où nous avons le lieu où en France, notre langue est devenue la langue administrative qui a unifié le pays par une décision de François Ier au XVIe siècle. C'est le lieu qui a vu naître Alexandre Dumas, qui vous a tous fait rêver, que vous l'ayez lu en français ou pas, et qui est maintenant l'épicentre de la francophonie parce qu'on y a fait la Cité internationale de la langue française et un des lieux où on va permettre de former les maîtres en langue française. Et donc nous allons avec la francophonie aussi être au cœur de ce projet. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et le cœur de ma présence aujourd'hui, c'était ça, c'était vous dire ma confiance dans l'université, les grands programmes de recherche égyptiennes et égyptiens, notre volonté, notre confiance avec le président Sissi d'ouvrir ce nouveau cap pour l'Université française d'Égypte, mais plus largement cette ambition que je veux porter avec vous pour ces programmes de recherche, d'enseignement, cette jeunesse et la langue française dans ce projet. Maintenant, ça, c'était mon discours à l'origine. Mais ça allait me poser une autre question, c'est quel est mon avenir? Et qu'est-ce que vous voyez pour moi? Alors, ça ouvre évidemment un continent, mais au fond, le faire ici, dans cette université, et essayer de vous répondre à vous, c'est m'adresser plus largement à toute cette jeunesse qui est une chance pour votre pays, pour le continent et pour nous tous, parce que c'est notre avenir. Et ma première réponse sera de vous dire, je n'ai aucune réponse ou aucun conseil sérieux à vous donner. Parce que ce sera à vous de l'écrire, votre avenir. Mais ma conviction profonde, c'est que notre responsabilité à nous, plus âgés que vous, c'est de vous donner toutes les chances pour pouvoir, à chaque instant de votre vie, pour pouvoir vous poser librement cette question et choisir votre avenir. C'est d'être sûr que par le savoir, par l'apprentissage, parce que vous pourrez conduire, cette réponse ne sera jamais dictée par d'autres, que vous aurez toujours le luxe de poser à quelqu'un « qu'est-ce que je dois faire? Quel conseil me donnez-vous » Parce que ça voudra déjà dire que vous êtes en situation d'être autonome, c'est-à-dire de pouvoir choisir vous-même, sur la base de conseils qu'on vous aura donnés, votre chemin à venir. Et c'est ça la responsabilité qui est la nôtre. Et au fond, rien d'autre. Pas de vous dicter le chemin, mais de vous mettre en situation de pouvoir choisir cet avenir et de le choisir vous-même, ce qui est stricto sensu la définition de l'autonomie. Alors, je dirais la première esquisse de réponse que je pourrais faire à Salé et à vous tous ici, c'est d'étudier, d'apprendre pour pouvoir inventer, innover, comme vous avez commencé à le faire. Parce que ma conviction, c'est que vous serez dans un monde où vous pourrez choisir l'avenir si vous n'avez pas simplement à consommer, à vous voir imposer des innovations qui seront faites ailleurs. Et notre défi à nous, Européens, Africains, c'est de pouvoir être des lieux d'excellence, d'enseignement et de recherche où on va continuer d'innover pour inventer notre avenir, pour le façonner, le faire avec nos valeurs, avec l'excellence de nos talents, mais ne pas avoir un avenir qui sera dicté par d'autres. C'est la clé. Et donc oui, étudiez, apprenez, inventez, innovez pour être à l'avant-garde de l'esprit humain, parce que c'est ce qui vous permettra de dessiner le monde dans lequel vous vivrez.
Ne soyez pas des consommateurs de ce monde. Ne vous laissez pas dicter ce monde. Ça n'est pas un avenir de consommer les innovations qui sont faites en Chine ou aux États-Unis. C'est un avenir de faire ces innovations, de les inventer au Caire ou à Paris. Ensuite, voyagez, apprenez, soyez ces méninges nomades dont parlait André Chédid entre nos deux rives. Mais n'oubliez jamais où vous habitez. N'oubliez jamais d'où vous venez. Je vous dis ça parce que vous qui êtes cette jeunesse, nos générations ont fait de terribles erreurs. On a pensé, beaucoup ont pensé, que pour réussir, il fallait voyager et oublier d'où on venait, qu'il fallait forcément aller ailleurs, et qu'au fond, il y a eu une forme d'élite mondialisée qui s'est installée là et qui a parfois oublié qu'on ne réussissait jamais tout seul. Et je vous le dis pour vous qui commencez déjà à être un succès reconnu par vos pairs. Le seul succès qui compte, c'est celui qui permet à votre pays, à vos voisins, de vivre mieux. Et vous arrivez à un moment du monde qui fait peur, j'en ai conscience, qui est en pleine bascule. La région fait peur, le monde fait peur. Les certitudes sur lesquelles tout s'appuyait depuis tant de décennies sont en train d'être bousculées. N'ayez pas peur de cela, vous avez inventé un monde à venir. Mais le monde auquel moi j'ai appartenu, c'était un monde où on a voulu nous faire croire que c'était la fin de l'histoire, la fin du tragique, et qu'il n'y avait plus de frontières. Ce n'est pas vrai. Et les élites dans ce monde-là avaient considéré qu'en quelque sorte, le plus de frontières, c'était pour elles. Parce que les gens les plus modestes continuaient à avoir des frontières. Ils n'avaient pas beaucoup bougé, ils ne voyageaient pas beaucoup plus, et ils n'avaient pas toujours le juste retour de ce monde mondialisé. Et donc, vous avez à inventer un monde qui doit continuer à avoir une discussion internationale pour le meilleur, mais qui doit penser le juste retour pour les endroits où nous vivons, pour que les équilibres soient maintenus, pour que la justice se tienne. Et les universités sont faites pour cela. Et je le dis avec beaucoup d'humilité, je suis là dans la plus vieille université de votre pays, l'une des plus vieilles du continent. Et dans un monde où l'innovation semble tout bousculer chaque jour, regardez la vieille Europe, regardez mon pays, regardez tous les pays d'Europe. Je suis frappé, j'ai fait tous les pays de l'Union européenne. Quand vous allez dans un de ces pays, quel est l'endroit le plus ancien? Ce n'est pas une usine, ce n'est pas un lieu de présidence de la République, un lieu de Premier ministre, ni même un parlement. C'est une université. Les universités sont les lieux les plus anciens qui existent. 11e, 12e, 13e siècle. Parce que ce sont ces lieux où l'universel, par le savoir, a essayé d'être conçu à un moment, qui a permis le progrès de tous dans une société. Chérissez ces lieux. Ne vivez pas dans un monde sans lieu, atopique, dans un monde en quelque sorte qui deviendrait liquide. Chérissez ces lieux de savoir où l'universel se pense par le savoir, par la coopération des esprits, mais au service justement de chacun. Aimez les universités, faites-les grandir. Elles sont plus que jamais à la mode parce qu'elles sont ces lieux les plus anciens qui nous ont permis de penser l'universel. Et regardez le paradoxe de ces gens qui nous ont inventé la mondialisation, les réseaux sociaux, et qui, dans le même temps, dans ces mêmes réseaux sociaux, véhiculent des discours de peur, des discours de haine, des discours de fermeture des frontières. C'est eux qui sont paradoxaux, pas nous.
Et donc, il faut aimer un monde où les idées circulent librement. Il faut aimer un monde où on n'a pas le droit d'interdire le savoir. Il faut aimer un monde où on n'a pas le droit de dire à un chercheur « tu n'as pas le droit de chercher sur cela ». Tu n'as pas le droit d'utiliser ce mot dans ton programme de recherche. Où la recherche doit rester libre, académique, indépendante. Parce que c'est le seul moyen de faire avancer l'esprit humain. Chérissez ces lieux. Et donc, pour votre génération, sortez des réseaux sociaux, allez dans les universités, apprenez, inventez, soyez libres par le savoir, l'esprit critique, par la compréhension de l'autre plutôt que par l'invective. Et alors, vous ferez avancer votre génération et notre monde. Parce que qu'est-ce qui me fait peur, pour vous les plus jeunes et pour nous tous, c'est que nous sommes entrés dans un monde où il y a une forme d'inversion des valeurs. Et où, là où dans les démocraties les plus grandes, on devait d'habitude guider, on regarde vers l'arrière. Qu'est-ce qui fait que nous nous trouvons là aujourd'hui, que nous pouvons inventer, qu'on peut parler d'intelligence artificielle, de technologie verte, qu'on peut parler des innovations qui vont changer la santé ou que sais-je? C'est parce qu'il y a cette sédimentation des savoirs à travers le temps que les meilleurs esprits ont appris, consolidé, et qui permet à d'autres d'innover aujourd'hui, et qui, par l'alliance des intelligences, des femmes et des hommes et du capital, permet à l'humanité d'avancer. Mais tout ça repose sur quoi? Une connaissance libre, une recherche libre, un accès libre de chacune et chacun pour que, d'où qu'on vienne, on puisse accéder à ce savoir et donner le meilleur pour le bien de tous. La construction d'un esprit critique pour chacun, qui permet d'être libre, qui permet de regarder le monde qui est devant nous en essayant de le comprendre, en le critiquant, qui permet d'apprendre, peut-être de croire ou de ne pas croire, mais de ne jamais être l'otage d'une idéologie. Et qui permet, ce faisant aussi, de bâtir un rapport à la vérité qui seul nous permet de vivre en société. Et nous entrons dans un monde largement construit par ceux qui étaient supposés donner exemple, qui est quoi depuis quelques années? Le complotisme. Ce virus est-il un virus? Ce vaccin est-il un vaccin? Ou ceci ou cela, et toutes les idées les plus folles. En quelque sorte, la fin d'un rapport à la vérité factuel, scientifique, qui est en quelque sorte la fin d'un rapport au savoir, la fin même de la possibilité d'un savoir. Les mêmes aujourd'hui sont en train de fermer ce savoir en cassant des programmes de recherche, en empêchant des chercheurs de voyager, en construisant en quelque sorte une réalité postmoderne, mais même pas une réalité, une inversion des valeurs qui consiste à dire « je ne crois pas dans ta recherche, donc je t'interdis de la poursuivre ». Parce qu'elle ne sert pas en quelque sorte mes intérêts. Mais la recherche, l'université ne sert pas des intérêts, si ce n'est l'intérêt général, c'est-à-dire la possibilité d'apprendre, de savoir, et un savoir qui est au service de l'humanité tout entière, et qui peut-être fera émerger ici un talent qui gagnera beaucoup, peut-être là un autre talent qui ne gagnera rien, et qui sera plus grand encore. Mais elle fera progresser l'humanité tout entière. Et donc, je vous le dis pour vous, Sally, et je vous le dis pour vous toutes et tous. Résistez, innovez et inventez. Apprenez, apprenez, apprenez. Ne respectez qu'une autorité, celle de vos maîtres, car cette autorité repose sur quelque chose. Ils ont lu plus de livres que vous. Et c'est la seule autorité qui compte. Apprenez l'esprit critique et accumulez les savoirs pour être véritablement libre, libre de choisir. Inventez et doutez, doutez chaque jour, mais construisez un rapport solide à la vérité, le seul qui vous permettra d'avancer, de mettre un pied devant l'autre. Construisez la seule culture qui vaille, celle du respect. Respect des textes, respect des faits, respect des autres. Et essayez d'inventer ce monde que nous avons pour l'instant échoué à bâtir.
un monde ouvert, où les talents et les idées peuvent librement circuler et où les plus talentueux essaient de bâtir pour l'intérêt général ou pour que chacun chez eux vive un peu mieux. C'est l'avenir que je vous souhaite et rien d'autre. Merci pour votre attention et vive l'amitié entre l'Égypte et la France et vive la jeunesse de nos deux pays, celle dans laquelle nous devons mettre notre espoir et celle qui ne doit céder à aucune tyrannie du moment, à aucun impérium d'où qu'il vienne. L'avenir, c'est vous.
possible. Ah, c'est vrai.